प्रतिनिधिवृंद इतिमध्ये आमार सम्मानीय अतिथिगण आपनालोकर निर्दिष्ट आसन ग्रहण करी सभा काम इकान ग्रहण करा होबे आपनालोকক आमि अनुरोध जानाइছো। गौरव ইতিমধ্যে আমার সম্মানীয় অতিথিসকল সেয়েহে আপোনালোকে নিৰ্দিষ্ট আসন গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আছো পোৱা নাই ফোন কৰিলে নধৰাই। আপনাদেরকে নির্দিষ্ট সম্মানীয় অতিথিসকল আমার মঞ্চ ফ্রন্টিয়াল হেড সকলের বাবে আমার আসন সংরক্ষণ করা আছে। সেয়েহে আপোনালোকৰ নিৰ্দিষ্ট আসন গ্ৰহণ কৰিব বুলি
আমাৰ সন্মানীয় বিষয়ববীয়াসকললৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিৰ্দিষ্ট পাপড়ি এফালে আহিছে পাপড়ি এফালে মাটি দিব লাগিছে রাসিনা বাইদেউ আজি বৰপেটা জিলা, বঙাইগাঁও জিলা, নলবাৰী জিলা, গোৱালপাৰা জিলা, ধুবুৰী জিলা, দক্ষিণ চালমাৰা বিষয়ববীয়াসকলৰ এই সভাটো আপোনালোকে নিজ সকলো কৈছোঁ আৰু নতুনকৈ একো ক'ব লগা নাই I stand by what I said. Okay? Sorry. Please. मैंने पहली बार ऐसा देखा है, इतने प्रदेशों में मैंने काम किया है, लेकिन पहली बार देखा है असम के अंदर जहां जनता ने चुनाव से पहले ही मन बना रखा है। जनता चुनाव के लिए इंतजार कर रही है कि कब चुनाव आए और कब इस सरकार को उखाड़ कर फेंके। और ऐसा ही माहौल चाहे डिब्रूगढ़ हो, चाहे जोरहाट हो, चाहे नौगांवा हो, चाहे गुवाहाटी हो, यहाँ का भी इस तरह का माहौल है बना हुआ। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कांग्रेस पार्टी के अंदर एक नए जोश के साथ काम करने का एक मन है। बहुत सारी युवाएं जुड़ रही हैं, महिलाएं जुड़ रही हैं और इस 4.5 साल का जो दुशासन रहा है, जिस सरकार का जो परफॉर्मेंस रहा है, वो देखकर एक बहुत अच्छा माहौल कांग्रेस की तरफ बन रहा है। और आप देख रहे हैं कि चुनाव में सिर्फ अब 4 महीने बाकी हैं और अब मंत्री ले लेके घूम रहे हैं कि यहाँ स्कूल बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे, यहाँ हम पत्थर लगाएंगे और 4.5 साल तक जनता का किसी ने ख्याल नहीं रखा। मिशन क्या होगा? आप कहते हैं कि कांग्रेस सरकार आएंगे, क्या आप कितना उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस सरकार आने वाली है? 1000% कांग्रेस की सरकार बनेगी। जनता का मन है, कांग्रेस के ऊपर विश्वास है। 15 साल तरुण गोगोई जी की सरकार रही थी, उनने जो कल्याणकारी कार्य करे हैं उसके ऊपर विश्वास है। हितेश्वर सैकिया जी की सरकार रही थी, वो दिन याद कर रहे हैं आज कि उन दिनों में ये सरकार होती थी और ये सरकार जो अब चल रही है ये एक तरह से माफिया सरकार चल रही है, बीजेपी का जनता को लूटने का काम कर रही है। सर अभी बीजेपी ने डिक्लेयर किया जो बीजेपी का सरकार रहा वो लोग का सीएम होगा सर्बानंद सोनोवाल, जब कांग्रेस का आएगा कौन होगा सीएम? देखिए बीजेपी पहले ये तय कर ले कि हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री है या सोनोवाल जी मुख्यमंत्री है। अभी तक तो मुझे पिछले 4.5 साल से यही यहाँ को मालूम ही नहीं है। एक की तो फोटो लगी रहती है और एक की कलम चलती है, तो किसकी चल रही है? जिसकी फोटो लग रही है या कलम चल रही है? और जहाँ तक एक मिनट मैं मेरी भी बात बता रहा हूँ। और जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, जब हमारे माननीय विधायक और हाईकमांड जिसको तय करेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। अभी डिक्लेयर नहीं करेगा आप लोग? नहीं, हमारा पब्लिक जानना चाहता है कि कौन होगा मुख्यमंत्री, क्योंकि तो यह तो इम्पैक्ट है ना पब्लिक के ऊपर। कांग्रेस पार्टी में हम कलेक्टिव जितने भी हमारे साथी बैठे हुए हैं, ये चाहे यहाँ हो और चाहे वहाँ हो, एक वो छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है जो वहाँ खड़ा हुआ है। सर के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि सारे बीजेपी मिनिस्टरों ने उनके सपोर्ट में अभी बात किया है? अर्नब गोस्वामी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सारे बीजेपी नेताओं ने उनके सपोर्ट में बात किया है, मुद्दा क्या है? इसका तो देखो सीधा साधा जवाब यही निकलता है, सारे बीजेपी होम मिनिस्टर से लेकर और नीचे छोटा सा
जो मंत्री वो भी लगा हुआ है, अर्नब गोस्वामी जिंदाबाद, अर्नब गोस्वामी जिंदाबाद। इसका मतलब, इसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी का स्पोक्सपर्सन है अर्नब गोस्वामी। आपने कभी सुना है क्या? पूरा भारत सरकार, अर्नब गोस्वामी का एक केस हुआ और वो केस के अंदर सुसाइड नोट महिलाओं ने दिया है, उस पूरा परिवार पीड़ित है, लेकिन पूरी सरकार लगी हुई है। तो ये अर्नब गोस्वामी भारतीय जनता पार्टी का चीफ स्पोक्सपर्सन का काम कर रहा है, और जिस तरह से जैसे भरा है वैसा, मतलब जैसे करा है वैसे ही उसको भरना पड़ेगा। सर एक मिनट सर, बोरी चर्चा चल रहा है अभी मियाँ म्यूजियम का, अब क्या बोलेगा? अभी तो शर्मा अली भी इधर में है। आपने सर आपने बोला है वो बीजेपी का एजेंट है, आपने बोल दिया था ये बीजेपी का। कौन? शर्मा अली बनने का भी जो मियाँ म्यूजियम के जिसने कंट्रोवर्सी किया। नहीं, असम में देखिए ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मेरा माननीय विधायक से इस विषय में पूरी लंबी चौड़ी बात हो चुकी है। नौगांव में कोई कंट्रोवर्सी की बात नहीं है। क्या होता है कि हमारे बहुत सारे विधायक बहुत एक तरह से भोले भाले होते हैं, उनको टेढ़ा मेढ़ा सवाल पूछ लेते हैं, तो वो आपके कभी कभार आपके मतलब आपका मतलब नहीं है कि सारे आप, एक आधा जो स्पॉन्सर्ड व्यक्ति होता है भारतीय जनता पार्टी का, वो इस तरह का सवाल पूछ लेता है और वो सवाल में फंस जाते हैं। ऐसे ही हमारे एक और माननीय विधायक कुछ दिन पहले फंसे थे। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि पत्रकार ने ये पूछ लिया, तो मैंने कहा थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए था, तुम्हें सही जवाब देना चाहिए था, लेकिन वो ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं। तो इस तरह का कोई एक तरह का कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। अपनी कोई बात है, उसने अपनी बात रखी है, कोई कंट्रोवर्सी इस तरह की नहीं है और आगे भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी। सर आपको क्या लगता है? मेरा मन ये है, मैं एक और बात कहना चाहूँगा, जो इस पूरी कंट्रोवर्सी को ख़त्म, मतलब जो बात चल रही है उसको ख़त्म कर देगा। देखिए आसाम के अंदर 36 बिरादरियों का योगदान है। बहुत सारे लोग कहाँ से आए हैं, कोई कहाँ से आया है, कोई कहाँ से आए, कोई 200 साल पहले आए, कोई 100 साल पहले आए, कोई 5 साल पहले आए, कोई 1 दिन पहले आए हैं, और अलग अलग कल्चर भी है। मैं तो मेरे वैसे संगठन के लोगों से भी बात नहीं हुई है, लेकिन पर्सनली ये है जितेंद्र सिंह की पर्सनल ओपिनियन। इट इज़ नॉट ओपिनियन ऑफ जनरल सेक्रेटरी ऑफ द AICC। दिस इज जितेंद्र सिंह जो कह रहा है। जिस तरह से हमारे पास दिल्ली के अंदर, बम्बई के अंदर ऐसे बहुत सारे स्थान बने हैं जहाँ सभी धर्मों के बारे में, जहाँ सभी जातियों के बारे में, जहाँ अलग अलग कल्चरों के बारे में, चाहे वो हमारा कल्चर हो, दूसरे देशों का भी कल्चर हो, उन सबों को एक बना के इस तरह का एक स्थान बनना चाहिए, ये मेरा मानना है। सर आपको क्या लगता है कांग्रेस का काफी लोग अभी भी बीजेपी जा ঘূৰিলে উজনিও ঘূৰিলে নামনিও আহিছে প্ৰথম কথা হ'ল গোটেই অসমতে আমাৰ হাজাৰ হাজাৰ আমাৰ যিসকল তৃণমূলৰ আমাৰ যিসকল কংগ্ৰেছ কৰ্মী, কংগ্ৰেছৰ পৰিয়াল, তেওঁলোক ভীষণভাৱে উদ্বুদ্ধ হৈছে। সকলো ইমান এটা উদ্দীপনা হৈছে, ইমান বেছি সকলো ওলাই আহিছে, আৰু তাৰ লগতে আমাৰ কংগ্ৰেছ পৰিয়ালৰ কৰ্মীসকলৰ উপৰিও য'তেই গৈছোঁ আমি, উজনি অসমৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 1 তাৰিখৰ পৰা, য'তেই গৈছোঁ আমি হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজ ওলাই আহিছে। চাহ জনগোষ্ঠী, চাহ বাগিচাৰ বনুৱাসকলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সাধাৰণ খাটি খোৱা মানুহ, কৃষক, ক'ৰবাত কাম কৰা, শিৱসাগৰ ONGCত কাম কৰা, দুলীয়াজানৰ অইল ইণ্ডিয়াত কাম কৰা শ্ৰমিক, কৃষক, সাধাৰণ ৰাইজ, সকলোৱে এই বিজেপিৰ শাসনত অতিষ্ঠ হৈ গৈছে আৰু তেওঁলোকে এটা আশাৰ ৰেঙনি দেখিছে। মই সাধাৰণ মানুহৰ, সাধাৰণ বৰ্গৰ ৰাইজৰ কথা কৈছোঁ। আৰু আমি আমাৰ যিজন আমাৰ দায়িত্ববাহী সাধাৰণ সম্পাদক যিজন আহিছে জিতেন্দ্ৰ সিং, তেওঁ চবকে লগত লৈ পেলাই গোটেই আমি চব উদ্বুদ্ধ হৈছে আৰু আমি ভীষণ আশাবাদী, কোনো সন্দেহেই নাই যে এইবাৰ 2021ত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত এখন চৰকাৰ অধিষ্ঠিত হ'ব দিছপুৰত। সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।
এটা কথা বিজেপিৰ অৱস্থা কি হ'ব বাৰে বাৰে কৈ আছে কিন্তু যে বিজেপিৰ অৱস্থা কি হ'ব আপোনালোকে কেবিনেট গঠন কৰিব নোৱাৰে। চাওক, তেওঁলোকৰ সেই পুৰণা টেঙা আম তেওঁলোকে বাৰে বাৰে বিক্ৰী কৰিব খোজে। তেওঁলোকে অইনটো একো কৰিব পৰা নাই। তেওঁলোকে অসমৰ যিবিলাক মৌলিক সমস্যা, জাতি মাটি ভেটি কথা কৈছিলে, তাৰ ওলটা খৰ মাৰিলে। সম্পূৰ্ণৰূপে অসমীয়াৰ অস্তিত্ব, অসমীয়াৰ পৰিচয় নাইকিয়া কৰাৰ তেওঁলোকে কাম কাজ কৰিলে। তেওঁলোকে দুৰ্নীতিৰ সহনশীলতাৰ কথা, শূন্য সহনশীলতাৰ কথা কয়। এতিয়া দুৰ্নীতি ৰোধত তেওঁলোকে ইমান দিনে দুৰ্নীতি ৰোধৰ তেওঁলোকে শূন্য ৰূপায়ণশীলতাহে তেওঁলোকে পালন কৰিলে। তেওঁলোকে সকলো ক্ষেত্ৰতে বিফল হৈছে। গতিকে একমাত্ৰ তেওঁলোকৰ উপায় এতিয়া হিন্দু মুছলমান কৰি পেলাই সংঘৰ্ষ লগোৱা। তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ উপায় আৱেগিক এটা ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰা, ঘৃণা বিদ্বেষৰ ৰাজনীতি কৰা। তাৰ এখন আগন্তুক দিনত স্যার টিকটক লৈ কিবা আপোনালোকৰ মনোমালিন্য হোৱাৰ চান্স এটা থাকিব পাৰে। কেনেদৰে স্যাৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো টেকল কৰিব? সেইটো তেনেকুৱা কথা নহয়, কাৰণ আমাৰ কংগ্ৰেছৰ আমি ধৰক 16 চনত আমিতো UDFৰ লগত যুঁজ কৰিওতো আমাৰ ইমানখিনি জিকিছে। আমাৰ 15জন সংখ্যালঘু MLA জিকিছে হেৰিয়াত 16 চনত। গতিকে UDFৰ লগত ফাইট কৰিয়ে জিকিছে। গতিকে তেওঁলোকৰ সংগঠনটো শক্তিশালী বুলি ক'ব নোৱাৰি, নাম্বাৰ 1। আৰু নাম্বাৰ 2 যে যোৱা পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনত UDF আৰু আমি কংগ্ৰেছ সকলোৱে পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন খেলিছোঁ, কিন্তু UDFেতো তাত নাই পোৱা, আমি কংগ্ৰেছেই পাইছোঁ পঞ্চায়ত আসনবিলাক। গতিকে সেইকাৰণে আমি সেই কথাটো এতিয়াও ঠিক কৰা নাই। আমাৰ যিটো গণভিত্তি, যাৰ য'ত গণভিত্তি আছে তাত আমাৰ হেৰি থাকে। সেইবিলাক কথা এতিয়ালৈকে অহা নাই আৰু সেইটো দিয়াৰ প্ৰশ্নটো নাহেই। কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা চিট আমি বেলেগক এৰি দিয়াৰ প্ৰশ্নটো নাহেই। কিন্তু এতিয়া শ্লোগান কি হ'ব ছাৰ? শ্লোগান কি হ'ব আপোনালোকৰ? মোৰ মিটিং আছে, প্লাছ আমাকতো বাকীবিলাককতো দেখুৱাই 15 কোটি টকা 15 লাখ টকাৰ পৰা ধৰি সকলো সপোন। গতিকে বিজেপিৰ সেইটো মুংগেৰীলালৰ সপোন। 100+ চিট বিজেপিৰ মুংগেৰীলালৰ সপোনৰ বাহিৰে আন একো নহয়। কিন্তু আমাৰ কংগ্ৰেছে আমি একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা আমি লাভ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে কংগ্ৰেছ এতিয়া 5 বছৰ পিছত আছে বুলি কৈছে। কংগ্ৰেছ 5 বছৰ পিছত আছে বুলি কৈছে। সেইটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মই চব কথাৰ উত্তৰ নিদিওঁ, কাৰণ তেওঁ চালে বেৰে কোবাই কথা কৈ থাকে গতিকে তেওঁ আৰু অলপ ৱেইট কৰক, শাস্ত্ৰ পঢ়ক যে বয়স হ'লে আপুনি বুদ্ধি হইব ভাল। আমাৰ এটা কথা আছে, বয়স হ'লে আপুনি বুদ্ধি হইব ভাল। গতিকে তেওঁ সেই ফাঁকি কথা মনত কৰে। তেওঁ যি কথা কৈ ফুৰিছে চব কথাৰ তেওঁ আমি উত্তৰ দিব নোখোজোঁ। আপোনাৰ অভিশাপ দিছে যিটো গাড়ী ৰাখে, সেই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ মানসিকতা কি? মই খুব ভাল পাইছোঁ, কাৰণ সেই কথাটোৱে মোৰ নিজৰ ভাইটিয়ে যেতিয়া নিজৰ ককায়েকক গাড়ী এক্সিডেণ্ট হ'বলৈ অভিশাপ দিছে, তেওঁ তেতিয়াহ'লে অসমৰ ৰাইজলৈ কি দৃষ্টান্ত দিলে। তেওঁ শিক্ষামন্ত্ৰী হিচাপে ছাত্ৰসকলৰ আদৰ্শৰ আইকন হ'ব লাগে, আদৰ্শৰ প্ৰতীক হ'ব লাগে, সকলোৰে আদৰ্শৰ প্ৰতীক হ'ব লাগে। আৰু মোক মহিলাই অভিশাপ নিদিয়ে নহয়, মোক আশীৰ্বাদ দিব। কিয় আশীৰ্বাদ দিব? কাৰণ তেওঁলোকে দিছে 830 টকা অৰুণোদয়, দিয়া নাই দিম বুলি কৈছে। কিন্তু আমি কংগ্ৰেছে কৈছোঁ আমি চৰকাৰ কৰিলে 7500 টকাকৈ দিম, ন্যায় আঁচনি। গতিকে 830 টকা পোৱা গৰাকী মহিলাই যেতিয়া 7500 টকা পাব, মোক অভিশাপ কিয় দিব? মোক আশীৰ্বাদহে দিব। অৰ্ণৱ গোস্বামীৰ ওপৰত আমাৰ ক'বলৈ একো নাই, কাৰণ আইন আছে দেশত। আমাৰ কথা হ'ল আইনৰ ঊৰ্ধত কোনোৱেই নহয়। যিমান ডাঙৰ বেৰিষ্টাৰ হওক, যিমান ডাঙৰ মন্ত্ৰী হওক, যিমান ডাঙৰ আপোনাৰ সাংবাদিক হওক, যিয়েই নহওক, যিমান ডাঙৰ পুঁজিপতি হওক, আইনৰ ঊৰ্ধত কোনো নহয়। সাংবাদিকক প্ৰহাৰ কৰি আছে, অসমত খেতি সাংবাদিকক প্ৰহাৰ কৰি আছে, কিন্তু তেওঁলোকে সেইটো প্ৰিপাৰেশ্যন নকৰে। মুম্বাইৰ এগৰাকী সাংবাদিকক এৰেষ্ট কৰা সেইটো আপোনালোকে দেখিছে। সেইটোৱেইটো বিজেপিৰ চৰিত্ৰ। এইটোতো ইয়াত আৰু বিজেপি কেনেকৈ এক্সপ'জ হৈ গৈছে আপোনালোকে গম পাইছে। জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াই মিয়া মিউজিয়ামক লৈ কৈছিল যে শৰ্মান আলী ডাঙৰীয়াক আপত্তি কৈছিল, তেওঁ বিজেপিৰ এজেণ্ট বুলি কৈছিলে। আমি আজি দেখিছোঁ তেওঁ মিটিঙত আছে। তেওঁৰ ওপৰত তদন্ত কৰা বা কিবা ব্যৱস্থা কৰা হ'ব নেকি? নহয়, আমাৰ পিনৰ পৰা তেওঁক বিজেপি এজেণ্ট বুলি কোৱা নাই নহয়। কোনোবাই বেলেগে কৈছে, কোনোবাই কোৱা কথাটো কেলেই লাগে। আমি পূৰা এক্সামিন, মই নিজে
শ্বেৰমান আলী ডাঙৰীয়াক যিদিনাখন ন'টিছ কৰিছোঁ আৰু সেই ন'টিছ কৰাৰ পিছদিনাখনৰ পৰা তেওঁ আৰু কিনো এই বিষয়ত বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰা নাই। তাৰ আগলৈকে যি বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল আমি দলৰ পিনৰ পৰা যেতিয়া তেওঁক আমি অনুশাসনৰ কথা ক'লোঁ আৰু তেওঁ অনুশাসন মানি আৰু বিতৰ্কিত মন্তব্য তেওঁ নাই। হাগ্ৰামাৰ লগত মিত্ৰতাৰ কিবা কথা চলিছে নেকি আপোনালোকৰ? যিহেতু UPPLক বিজেপিয়ে বেট কৰা বুলি এটা উচ্চাৰণ আহিছে। শুনক, ৰাজনীতিৰ লগত কূটনীতি আছে। ৰাজনীতি মই ক'ব পাৰোঁ, কূটনীতি মই কেতিয়াও প্ৰকাশ নকৰোঁ আপোনালোক। গতিকে আমাৰ সেইবিলাক কথা নুসুধিব অনুগ্ৰহ কৰি। সেইটো গম পাব। মিত্ৰতাটো কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে ছাৰ? বদৰুদ্দিনৰ লগত আপোনালোকৰ যিটো মিত্ৰতা কিমান মিত্ৰতাটোৰ কথা হৈছে কি, আমি এটা গ্ৰেণ্ড এলায়েন্সৰ প্ৰস্তাৱ আমি দিছোঁ, আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিবৰ কাৰণে সকলো একত্ৰিত হ'ব লাগে। আমাৰ এইটো আহ্বান। এতিয়া প্ৰশ্নটো আহিছে সেই দলবিলাকে ইয়াত সঁহাৰি জনাব লাগিব, সেই দলবিলাক আগবাঢ়ি আহিব লাগিব যে বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিবলৈ আমি সকলো আহিছোঁ। যদি তেওঁলোক নাহে, তেওঁলোকৰ কিবা কিবি কাৰণত যদি নাহে, তেতিয়া ইতিহাসে তেওঁলোকক নামনি অসমত UDFৰ সাংগঠনিক মিছন 100 তাতে জিতেন্দ্ৰ সিং আহিল, কংগ্ৰেছৰ মিছন কি এবাৰো পোৱা নাই? বিজেপিৰ মিছন 100 কেৱল কল্পনা প্ৰসূত, বাস্তৱায়িত নহয়। এটা সপোনৰ বিৰাট ডাঙৰ এটা স্তম্ভ বিজেপিৰ মিছন 100। বিজেপিয়ে নিজেও জানে তেওঁলোকৰ বুকুত মিছন 100 নাই, তেওঁলোকৰ মিছন 50ও নাই। মিছন 30 পূৰা কৰক, সেয়ে বহুত ডাঙৰ কথা হ'ব। কংগ্ৰেছৰ কি হ'ব? জিতেন্দ্ৰ সিং আহিছে, ইমান উৎসাহ। কংগ্ৰেছৰ ভাল হ'ব কাৰণেতো এই প্ৰতিফলন। আজি আপোনালোকে দেখা পাইছে, আমি এনেকুৱা ঠাইত আজি সভা কৰা নাই য'ত সভা কৰিলেইতো 50,000 মানুহ জমা হয়। আমি এনেকুৱা ঠাইত সভাখন কৰিছোঁ য'ত তাৰ পৰা আঁতৰত। আপোনালোকে লোকেলিটি লক্ষ্য কৰিছে আমি সভাৰ স্থলটো ক'ত চিলেকশ্যন কৰিছোঁ। এইখন সত্ৰ নগৰী হয়, বৰপেটা জিলা। ইয়াৰ পৰাই এটা সময়ত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ দাবানল আৰম্ভ হৈছিল আৰু আজি ইয়াতে আকৌ লৱাৰ আছামৰ আৰম্ভণি ইয়াৰ পৰা কৰা হৈছে। জিতেন্দ্ৰ প্ৰসাদ সিং, অলপ পিছতে জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া আহি ভুমুকি মাৰিব আৰু এইবাৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে যিমান প্লেনিং নকৰক, যিমান ডাঙৰ ডাঙৰ কথা নকওক, মানুহক ভুলোৱা কথা নকওক, এইবাৰ তেওঁলোকৰ এই দোকানখন নচলিব। বিজেপিৰ অৱস্থা কি হ'ব? বিজেপিৰ অৱস্থা একেবাৰে বেকফুটত যাব। কি হ'ব আৰু সেইটোৱে হ'ব। বিজেপিৰ অৱস্থা ভাল কেনেকৈ হ'ব? অসমৰ জনসাধাৰণে দেখা পাই আছে যোৱা আমি 15টা বছৰত কি কৰিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকে এই 4টা বছৰ পাৰ হওঁতে তেওঁলোকে কি কৰিছে তাৰ ৰিজাল্ট। আৰু এটা কথা আপোনালোক কওঁ, আপোনাৰ কেমেৰাইটো মিছা কথা নকয়। ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া, প্ৰিণ্ট মিডিয়া আপোনাক প্ৰতিষ্ঠিত, আজি মই লক্ষ্য কৰিছোঁ ভালেকেইটা চেনেল, প্ৰতিষ্ঠিত চেনেল অসমীয়াৰ বুকুৰ, ইয়াত ভালেকেইটা নতুন চেনেল সংযোগ হৈছে। প্ৰত্যেকলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ আৰু প্ৰত্যেকৰ জৰিয়তে ভিউৱাৰ্ছ, লাভাৰ্ছ সকলোৰে জৰিয়তে আমি আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। কংগ্ৰেছৰ নতুন দিগন্তৰ সূচনা হৈছে। এই নতুন দিগন্তত অলপ আপোনালোকে সাৰ পানী যোগাই বাস্তৱটো, সত্যটো, কাৰণ আপোনালোকে কেমেৰাই যোৱা সময়ত কিদৰে কি হৈ আছে আপোনালোকৰ কেমেৰাই ভালদৰে দেখা পাই আছে। আপোনালোকে আশীৰ্বাদ দিয়ক। কি ক'লে? আমাৰ দলৰ হাইকমাণ্ডে সিদ্ধান্ত ল'ব। মই সৰু বাটালিয়ান নেতা, মই ডাঙৰ নেতা নহয়। মই ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব নোৱাৰিম। আমাৰ মিডিয়া ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছে, তেওঁলোকক এইবিলাক প্ৰশ্ন সুধিব। বৰপেটা জিলাত যিকেইটা চিট আমি পোৱা নাই সেইকেইটা চিট আমি ভালদৰে এইবাৰ পাম। খাটাং কোনো মা, আজি কিন্তু মিছা মাছৰ মলাইকাৰী, জি আজ্ঞা ৰাজকুমাৰী। সুগন্ধ ৰং আৰু সোৱাদ খাটি এভৰিডে দিয়ে আহাৰৰ জুতি। এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট। এভৰিডে স্পাইচেছ বেষ্ট।